بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ہم کسی کی اولاد ہیں اور آگے ہماری بھی کچھ اولاد ہے۔ اولاد میٹھی نعمت ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اس کا ذائقہ بھی ہم نے چکھا ہوا۔ اور یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے تو بیٹے ہی دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا۔ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کسی کو بیٹیاں دیتا ہے تو بیٹیاں ہی دیتا ہے، اور بیٹے نہیں دیتا۔ یہ بھی میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک کسی کو بیٹیاں بھی دیتا ہے اور بیٹے بھی دیتا ہے، دونوں دیتا ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ بھی میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کسی کو نہ بیٹیاں دیتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ بھی میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ بیٹیاں دے یا بیٹے دے، ایسے دے جو دنیا میں انسان کی عزت و سرخروئی کا باعث بنے، اور آخرت میں اس کے لیے وسیلہ نجات ہوگا، اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کیوں ہوا ہے کہ اللہ پاک نے اکثر انبیاء کرام کو بیٹے تو عطا کیے ہیں لیکن بڑھاپے میں عطا کیے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک زندگی گزری ہے بیٹے کی دعا کرتے ہوئے، اور یہ بیٹے انہوں نے اس لیے نہیں مانگے گے کہ اس کو کما کر دیں گے یا ان کی بڑھاپے میں حفاظت کریں گے ان کے لوگ، بلکہ انہوں نے یہ بیٹے اس لیے مانگے ہیں، اور بیٹے مانگے ہی اس لیے جانے چاہیے تاکہ ان کے کام کو اور ان کے پیغام کو اور ان کے نسب العین کو دنیا میں پھیلائیں۔ فکر ان کو اس بات کی جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام 99 سال کی عمر میں ملے، اور حضرت اسحاق تقریباً 112 سال کی عمر میں ملے۔ تو اسی طرح حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا معاملہ ہے جی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ کلما داخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ سیدہ مریم کے کفیل ہیں حضرت زکریا، اور ابھی چھوٹی بچی ہیں۔ جب وہ ان کے پاس محراب میں گئے جہاں وہ تربیت پا رہی تھیں، تو وجد عندہا رزقا، تو وہاں انہوں نے قسم و قسم کے پھل پائے۔ سبحان اللہ۔ نہ اس علاقے میں وہ پیدا ہوتے تھے، نہ ان پھلوں کا موسم تھا۔ قالا انا ھذا، قالا یا مریم انا لک ھذا۔ اے مریم یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ کہتے ہیں کہ مریم بھی اس وقت بالکل چھوٹی سی بچی تھیں، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ ابھی وہ بول چال بھی نہیں رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا کی۔ انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ نے عطا کیے ہیں، اور اللہ دے سکتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے کرتا ہے جی۔ ہنالک دعا زکریا، وہاں کھڑے ہو کر سیدنا زکریا علیہ السلام نے سوچا۔ ہنالک دعا زکریا، وہاں زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ذریہ طیبہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو دعا مانگنے کی جگہ بھی میرے عزیز دوستو وہی اچھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوا۔ جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے وہاں آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور وقت بھی وہی جب اللہ کی رحمت، اس لیے کہتے ہیں کہ جب بارش برس رہی ہو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کیا کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے میرا اللہ۔ اور فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اسی وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے ان کو آواز دی، سبحان اللہ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری سنا۔
मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिन अस्सालिहीन। अल्लाहु अकबर। वो कोई आम बेटा नहीं होगा, नबी भी होगा, नेक भी होगा, सरदार भी होगा और सालिहीन में से भी होगा, और उस कलमे की तस्दीक भी करेगा जिस कलमे का मिशन लेकर आप चल रहे हैं। हैं जी। क़ाल अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वक़द बलगनियल किबर वम्राअती। आखिर अल्लाह इस उम्र में मुझे तो बेटा देगा? भाई अभी तो आप मांग रहे थे। फिर हैरानी का इजहार किया जब मिल गया। ये इंसानी, देखें इंसानी फितरत है। कहते हैं अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, अल्लाह मेरे लिए इस वक्त बेटा होगा? वक़द बलगनियल किबर, मुझे तो बुढ़ापे ने आ लिया है। वम्राअती, आखिर, और मेरी बीवी जो है वो बांझ हो गई है। काला कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। अल्लाह ने कहा, अल्लाह जिस तरह चाहता है उसी तरह करता है, हो जाएगा। हाँ जी। तो ये सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को यह भी बुढ़ापे की उम्र में मिले, और यहाँ हज़रत इस्माईल और इस हज़रत इसहाक भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र में मिले। अल्लाह अकबर। क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तारीफ है अल्लाह की, अल्लज़ी, वो अल्लाह जिसने वहाबा, बख्शा, ली, मुझे, अलल किबरे, बुढ़ापे की हालत में, बुढ़ापे के बावजूद अल्लाह पाक ने मुझे अता किए, इस्माईल व इसहाक, इस्माईल भी अता किया, इसहाक भी अता किया। दुआ मांगा करो, हर वक्त मांगा करो, हर चीज़ की मांगा करो। हदीस शरीफ में आता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला दुआ की तौफीक देता है उसके लिए कबूलियत के दरवाजे भी खोल देता है। सुभान अल्लाह। जो दुआ से महरूम होता है उसके लिए कबूलियत के दरवाजे भी नहीं खुलते। और दुआ, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि दुआ आकर इंसान के दिमाग में चिपक जाती है। ये दुआ की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जब रहमत किसी इंसान पर करता है तो उसको दुआ की तौफीक अता करता है। फरिश्ते आकर कभी कभी कह जाते हैं कि ये दुआ मांगो। इंसान उनको देखता भी नहीं है, उनको सुनता भी नहीं है, लेकिन दिमाग में आ जाता है कि ये दुआ मांगनी चाहिए। वो अल्लाह मंगवाता है इंसान से वो दुआ। अल्लाह कहता है कि ये मांगो। क्यों मांगो? इसलिए कि दुआ मांगोगे, दुआ पूरी होगी। जब दुआ पूरी होगी तो तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दर्जों को बुलंद करेगा। और जब कभी दुआ कबूल हो जाए, समझ लिया करो कि आपका अल्लाह के साथ रिश्ता बहाल हो गया। उसको फिर ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते को बहाल रखना चाहिए, इस रिश्ते को बढ़ाना चाहिए। आपका एक रास्ता खुल गया है, वक्त के वजीर आजम से आपकी डायरेक्ट लाइन हो गई। एक काम हुआ है यार, बेटे की नौकरी लग गई, दूसरा काम भी उससे करा लो, अब तो रास्ता खुल गया। ये दुनिया में कहते हैं ना। तो अल्लाह ताला से बंदे का जब दुआ कबूल होती है तो दरमियान का एक जो है ना फासला, जो गुनाहों की वजह से अल्लाह और बंदे के दरमियान एक रुकावट होती है, एक हिजाब होती है, वो ख़त्म हो जाता है। जब अल्लाह दुआ को कबूल करता है तो ये समझे कि आपका वो ताल्लुक बहाल हो गया। तो क्या कहा कि रब्बे जालनी, क्या कहा? रब्बे वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। मेरा रब जो है वो बड़ा मेहरबान है और मेरा रब मेरी दुआओं को सुनता है। जी, दुआ सिर्फ इब्राहीम की नहीं सुनी जाती, दुआ सिर्फ ज़करिया की नहीं सुनी जाती, दुआ हर बंदे की सुनी जाती है। दुआ मांगने का ढंग आता हो, सलीका आता हो, अदाब का हमारा भी उसी तरह रब है जिस तरह इब्राहीम का रब था। हमारा भी उसी तरह रब है जिस तरह ज़करिया का रब था। आप अल्लाह से मांगे तो सही, और हर चीज़ मांगें, जूती के तस्मे से लेकर रोटी के लुकमे तक, जो भी मांगे अपने खुदा से मांगे। या अगर ये ज़ौक़ आपको अता हो गया, मज़ा भी बड़ा आएगा। और जितनी मेहनत आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए करते हैं, यकीन फरमाइए कि वो चीज़ें आपको बग़ैर मेहनत के अल्लाह ताला अता करता चला जाएगा। क्योंकि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जब किसी को अता करता है तो हिसाब किताब के बग़ैर अता करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला